गज़ेबोस किया, पार्क्स किया, साथ ही साथ कुछ खेल के मैदान भी हमने वहां पे खड़ा किया। आप कभी भी जाके देख सकते हैं, आज भी है वहां पे एक बहुत बड़ा फ्लैग पोस्ट भी लगा है, अगर वहां पे फ्लैग होस्टिंग करनी है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे चीज हमने एक घर गिराए बगैर, एक घर का छूना भी छुए बगैर हमने कर दिखाया। అంటే ఇది మేమందరం చేయగలిగినప్పుడు మరి 55 కిలోమీటర్ల పరిధిలో మీరెందుకు చేయలేరు అన్నది ప్రశ్న ఒకటి. రెండవది, I have to tell you this. See, I was municipal minister in the last government for about 8.5 years. I urge you to think. నేను మిమ్మల్ని ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా. గత 8.5 ఏళ్లలో మేము హైదరాబాద్ లో ఒక్క ఇల్లు పడగొట్టామా? ఒక్క ఇల్లు పడగొట్టాల్సిన అవసరం వచ్చిందా? కొత్త లింక్ రోడ్స్ ఏర్పాటు చేశాము, కొత్త ఫ్లైఓవర్లు కట్టాము, 1,00,000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టాము, కొత్తగా ఎస్టీపీలు కట్టాము, కొత్తగా పార్క్స్ కట్టాము, గ్రేవ్ యార్డ్స్ కట్టాము, మూసీని కూడా కొంత బ్యూటిఫై చేశాము, డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇచ్చుకున్నాము. పవర్ కట్స్ ఇదివరకు ఇదే మధు పార్క్ రిడ్జ్ లో 2004 లో పవర్ కట్స్ ఎట్లా ఉండేది? ఇంటింటికో ఇన్వర్టరు, మొత్తం అపార్ట్మెంట్ లో జనరేటర్, ఎక్కడొచ్చినా డీజిల్ గబ్బుండేది. కానీ టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ బాగా చేశాం, బేసిక్స్ చూసుకున్నాం. గవర్నమెంట్ గా బేసిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలి. తర్వాత మేము ఏమనుకున్నామంటే, నిజానికి కరోనా వచ్చింది 2020లో. కరోనా ఒకవేళ రాకపోయి ఉంటే ఒక్క ఇల్లు పడగొట్టకుండా మూసీ బ్యూటిఫికేషన్ కూడా మేము ప్లాన్ చేశాం. డిపిఆర్, డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఆ రోజే సిద్ధం చేసి, మీకు కావాలంటే కాపీ కూడా మీకు అప్పచెప్తాం. 16,000 కోట్ల రూపాయలతో 16,000 crores ఓన్లీ. దానిలో మరి ఎండ్ టు ఎండ్ మంచిరేవుల నుంచి మొదలు పెడితే కింద అక్కడ దాకా, ఓఆర్ఆర్ కింది దాకా, చివరి దాకా, వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ దాకా ఒక ఫ్లైఓవర్ కూడా, ఎక్స్ప్రెస్ వే కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటూ, సో దట్ మీరు ఓఆర్ఆర్ అంతా తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా ఎవరైనా మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు, ఉదాహరణకు మధు పార్క్ లో ఉన్న వాళ్ళు మీరు ఇటు వెళ్ళాలని డీటెయిల్ వచ్చు, ఇటు వెళ్ళాలని డీటెయిల్ వచ్చు, మొత్తం తిరగెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా ఒక ఎక్స్ప్రెస్ వే కూడా మూసి మధ్యలో నుంచి ప్లాన్ చేశాం. ప్లాన్ చేసి 3,866 కోట్లు, 3,866 crores. We planned 32 STPs to make Hyderabad the only city in the country which treats every drop of its sewerage. ఎందుకంటే మీకు ఒక విషయం తెలియాలి, 94% of the sewerage that gets generated in Hyderabad, GHMC limits లో, it flows into Moosi. Moosi is both a boon and a bane for Hyderabad. Because it is a boon because న్యాచురల్ గా ఎప్పుడైనా పెద్ద వర్షాలు పడ్డప్పుడు నీళ్ళన్నీ కూడా బై గ్రావిటీ మూసీలోకి వెళ్ళిపోతాయి, కిందికి వెళ్ళిపోతాయి. సో సబ్మర్జెన్స్ కానీ ఇనండేషన్ కానీ ఉండదు. ఎట్ ద సేమ్ టైం, అన్ఫార్చునేట్లీ, బికాస్ ఆఫ్ lack of vision, lack of interest, lack of focus, Moosi became a sewerage. Moosi essentially became a sewerage. It has become a bed and a haven for mosquitoes and deadly diseases. What we have tried to do is, we have tried to ensure every single drop of sewerage that gets generated in Hyderabad city limits, about 2,000 MLD. 1 MLD is 1 million liters per day. 2,000 MLD of sewerage that gets generated in Hyderabad, we ensured that we build capacity of 866 crores worth of sewerage treatment plants have been built. 80% have been constructed in our time. Unfortunately, మీకు తెలుసు, हैदराबाद में मीरेवर कांग्रेस ने नमले। हैदराबाद में आपने जीएचएमसी के दायरे में, ओआरआर के दायरे में किसी ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, एक सीट भी नहीं दिया। पर जो हमारे नादान और मासूम हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स के जनता है, उनको इन्होंने हथेली में जन्नत दिखाया, उनको इन्होंने ख्वाब दिखाया, एक हसीन ख्वाब दिखाया कि उनको बोला कि आपको 100 दिन के अंदर 6 गारंटी दे देंगे। मैं आज पूछना चाहता हूं, आपसे सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं, क्या रेवंत रेड्डी ने मूसी के नाम पे इलेक्शन जीत के आया क्या? वो इतने सारे घर तोड़ने के लिए वादा करके वो इलेक्शन जीत के आया क्या? उनको हैदराबाद में एक सीट मिला क्या? आज किस हक से, किस मुंह से आज हजारों घर गिराने की बात कर रहे हो? आप एक बात सोचिए, हमने अगर एक घर गिराए बगैर अगर 5 किलोमीटर सुंदर करके दिखाया मूसी में, और एसटीपी हमने 32 लगा दिया, तो क्या रेवंत रेड्डी नहीं कर सकते हैं? क्या रेवंत रेड्डी वही डीपीआर को लेकर आगे नहीं जा सकते हैं एक घर तोड़े बगैर? पर इनका एजेंडा अलग है, एजेंडा వేరు వీళ్ళ ఎజెండా ఏంటి అంటే, మొన్న చెప్పారు రేవంత్ రెడ్డి గారు, గాంధీ కుటుంబానికి ఏమైనా అవసరం ఉంటే 1000 కోట్లు ఇస్తారంటే ఈయన. అంటే ఈయన 1000 కోట్లు ఇస్తానంటే ఎన్ని వేల కోట్లు వెనకేసుకోవాలి? ఈయన మామూలుగా ఇచ్చేవాడా? ఆయనకే 1000 కోట్లు ఇస్తాను డొనేషన్ అంటే ఈయన కొన్ని వేల కోట్లు దాచుకునే బాపుతుంది, ఇప్పుడు కేసు కాదు ఇది. కాబట్టి
ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు గమనించండి, పేదవాళ్ళకి ఇచ్చిన ఒక్క హామీ నెరవేర్చాడు. ఎవరైతే ఈయనని గెలిపించారో ఊర్లలో రైతు బంధు ఇస్తాను అన్నాడు. కేసీఆర్ గారు 10,000 ఇస్తే నేను 15,000 ఇస్తానన్నాడు. ఇస్తున్నాడా? కేసీఆర్ గారు కౌలు